नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं दविंदर कौर ते हाज़र लैके कैनेडा देश विदेश और प्रवासियों नाल जुड़ियां खबरों का वीकली राउंडअप। सब तो पहला नज़र मार लैने अहम सुर्खियां ते। नहीं रुक रहा पंजाबियों की कैनेडा विच मौत का सिलसिला। बीते हफ्ते कई देशों विच वापरियां मंदभागी घटनावां। कैनेडा पहुंच रहे विद्यार्थियों ते पै रहा नवा आर्थिक बोझ। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों लई रिहायश होई महंगी। काम करन वालियां लई सरकार वालों नवा तोहफा। हुण कैनेडा च छुट्टी दौरान भी मिलणगे पैसे। कैनेडा वालियां नूं हुण पासपोर्ट लई देनी पवेगी वाधू फीस। एक नवी वैबसाइट कीती गई शुरू। कैनेडा आ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लई अहम खबर। जल्द लागू होणगीਆਂ नवीं योजनावां। ते हुण ना सरगर्मियां दा विस्तार। शुरुआत विच गल करदे हां कैनेडा नाल जुड़ियां होईयां कुछ अहम खबरां तो। अपने देश तो विदेश जाण वाले पंजाबियों नाल मंदभागी घटनावां वापरन दा सिलसिला रुकण दा नाम नहीं लै रहा। इस खास रिपोर्ट विच असीं तुहानूं दस्सांगे कि वख-वख देशां विच पंजाबियों नाल लंघे हफ्ते किन्नियां मंदभागी घटनावां वापरीਆਂ ने। सब तो पहला गल करांगे कैनेडा दी। गैंगवॉर नाल जुड़ियां घटनावां तो इलावा कई पंजाबियों दी मौत की खबर सुनन नूं मिल रही है। कैनेडा दे शहर सरी विखे वापरे सड़क हादसे च 22 साला पंजाबण अमनजोत उर्फ श्वेता की मौत हो जाने की दुखदाई खबर मिली है। श्वेता रात के समय सरी की 121 ए स्ट्रीट ते 7400 ब्लॉक नेड़े पैदल तुरी जा रही सी कि सरी लाइब्रेरी नेड़े एक बेकाबू हुई कार ने उसनू टक्कर मार दी। गंभीर जख्मी हालत च श्वेता नू हस्पताल पहुंचाया गया, जिथे जख्मां दी ताब ना चलदियां होया उसकी मौत हो गई। शहजादा अजीत सिंह नगर जिले के शहर कुराली की जंपाल श्वेता अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी वीजे ते कैनेडा आई सी। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। यह भी पता चलिया है कि श्वेता का कोई भी रिश्तेदार या परिवारक मैंबर कैनेडा विच नहीं रहिंदा ते उसकी मृतक दे पंजाब भेजी जावेगी। दूजी खबर गल करदे हां कैनेडा दे विच रोजी रोटी कमाण लई कई नौजवान ट्रक चलाउंदे ने। कैनेडा विखे वापरे दर्दनाक सड़क हादसे च तरन तारण दे नौजवान की मौत हो जाने की एक होर दुखद खबर मिली। हादसा वापरन तो बाद ट्रक नूं भयानक अग लग गई। अग दीआं लपेटां विच नौजवान भी सड़ के सुआह हो गया। मृतक की पहचान ऋषभ शर्मा पुत्र रविंदर शर्मा वजों हुई है, जिसकी उम्र 26 साल दसी जा रही है। मृतक नौजवान के परिवारक मैंबरां ने जानकारी दिंदियां दस्सिया कि उन्हां दा पुत्र ऋषभ शर्मा करीब 6 साल पहलां कैनेडा गया सी अते ओह ब्रैम्पटन विखे रहिंदा सी। बीते दिनी ओह रोजाना की तरह अपने काम ते गया। मॉन्ट्रियल विखे जा रहे उसका ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जिसनूं जबरदस्त अग लग गई अते उसकी मौत हो गई। इस परिवार नूं पंजाब विच घटना संबंधी खबर मृतक नौजवान के दोस्तां वल्लों फोन करके दित्ती गई। पंजाबी नाल जुड़ी एक होर खबर न्यू जर्सी अमेरिका तो आई। न्यू जर्सी अमेरिका च सड़क हादसे च 3 नौजवान मारे गए अते उन्हां बारे जानकारी सामने आने ते पता चलिया कि तीनों नौजवान पंजाब नाल संबंधित सन। इन्हां तिन्हां विचों 2 तां जलंधर नाल संबंधित सी ते प्रसिद्ध बास्केटबॉल के खिडारी दसे जा रहे सन। सूत्रां के मुताबिक कि तीनों नौजवान अपने घरों तां एक मैच लई निकले सन कि रस्ते च उन्हां नाल इह मंदभागी घटना वापर गई। इन्हां तिन्हां नौजवानां दी बेवकती विछोड़े कारण पंजाबी भाईचारा डूंघे गम च चला गया ते सब वल्लों इन्हां नौजवानां दी मौत ते पीड़ित परिवारां नाल दुख दा इजहार किया जा रहा है। नौजवानां दी पहचान पुनीत सिंह निज्जर पुत्र जसबीर सिंह जस्सी वासी पिंड निजरां जिला जलंधर, अमरजीत सिंह गिल वासी पिंड मुरीदवाल तहसील शाहकोट जिला जलंधर अते तीजे नौजवान दी हरपाल सिंह मुल्तानी वजों हुई है। अगली खबर आई इटली तो। इटली दे सिटी मांतोवा विच पैंदे पालिदानो विखे होए सड़क हादसे च 37 साला पंजाबण भारती सैनी दी मौत होने का समाचार प्राप्त होया। मिली जानकारी अनुसार मृतका सुजारा शहर दे विया एलेंदा विच शाम नूं पैदल जा रही सी कि सड़क पार करन लग्गियां उसनूं एक कार ने टक्कर मार दी। जख्मी हालत विच भारती सैनी नूं हस्पताल ले जाया गया, जिथे जख्मां दी ताब ना सहंदियां उन्हें दम तोड़ दिता। मृतक की गल करिए तो वह अपने पिछे लंबे समय तो पति नाल इटली विच रह रही सी। उन्हां दे 2 बच्चे भी सन, जिन्हां दी उम्र 15 ते 11 साल दसी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 2.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ $300 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 2 ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1500 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਧਾ ਕੇ $1800 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ 1800 ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 1.5% ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8.1% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏ ਵਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 4 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ 2020 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ 80 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ $200 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਗਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ 3 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਡਗਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ EMPLOYERS ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WHO ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ WHO ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਰੀਕਨ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਬੋਲਾ, ਜ਼ੀਕਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 681 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 48,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 7,000 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 50 ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਿਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਵਿਟਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਬਰਟਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 1,66,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੀਆਰ ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਰਕਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੀਆਰ ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਰਕਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਕੂਟ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਫਲਾਈਟ ਸਕੂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਪਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਕੂਟ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸਿਆਟਲ ਅਤੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਸਾਲ 2009 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਅਤੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਪਾਰਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰ ਨੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੋਵਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਉਡਾਨਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮ ਤੱਟ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਮਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਕੂਟ ਦੀ ਉਡਾਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:40 ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 4:05 ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ 55 ਮਿੰਟ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਉਡਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ 6:55 ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ 23 ਘੰਟੇ 35 ਮਿੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਟ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰ ਵੈਂਕੂਵਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਤ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 355 ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 86 ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਪਿੰਗ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੋਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 355 ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 212 ਕਾਰਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ 144 ਕਾਰਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 11 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ 404 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 13 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 413 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਵੇ 427 ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਸਣੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਿਊਬੈਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਨ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਤਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਦਾਇਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 870 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 870 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 207 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। And today I'm very pleased to announce that our government, the federal government of Canada, is providing over $870 million in advance payments to the government of British Columbia through the Disaster Financial Assistance Arrangement to support the flood, landslide and storm recovery and rebuilding efforts that are taking place right across this province. This money is in addition to the $270 million that we provided to the province last month in support of the 2021 wildfire recovery efforts. Let me also acknowledge that we know that much work is required to get communities back to where they were before these events and to prepare them for future ones, and this funding will support those efforts. This is an advance payment to a much larger commitment that the Government of Canada has made to the province of British Columbia and the people of British Columbia to help in those recovery efforts. Together, we face a significant challenge, building climate resiliency in our communities, and although this is no easy task, I take great comfort in knowing that we stand united. We know that the work we are doing here today and the partnerships that have been built and now exist, the funding we are delivering, all are going to make a significant difference to make our communities stronger tomorrow and into the future. And to all the committee members, I want to offer my very sincere thank you for your partnership and your contributions. ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। I announced on behalf of our government the $77 million in funding to help rebuild Lytton by supporting the village, its people and its businesses. Support from Infrastructure Canada will help Lytton rebuild key community buildings. And Pacifican will also deliver the Lytton Business Restart Program, helping small and medium-sized businesses get back to business in Lytton, including support for Indigenous businesses and those operated by women, youth, and other underrepresented groups. And we're also supporting homeowners who have basic rebuild insurance and want to rebuild in net zero and fire-resistant homes. These investments are not just about rebuilding, they're about rebuilding better. Our work over the past few months has been about this. It's been about working together as federal, provincial, municipal, and First Nations partners to plan how we should respond to floods, fires, landslides, and storms. It's about working together when disasters strike to protect people's lives, homes, and businesses. And it's about working together to recover and to rebuild after. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਅਤੀ ਅੰਤਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤੀ ਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਸਤਨ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ $17,000 ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੇ $24,000 ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ $80 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ $3,000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਭਗ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2023 ਦੇ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਤਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।